Hi all, here is a small program to write a content into a text file and how to read it. ഒരു കുഞ്ഞ് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊരു കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാം നോക്കിക്കേ. Okay, and you're familiar with this function, right? What is this function? Open. What is the use of the open function? Whatever be your mode, whether it is read, whether it is write, whether it is append or whatever it is, you have to open your file, right? നമ്മളൊരു കാര്യം ഫയലിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായാലും റീഡ് ചെയ്യാനായാലും അപ്പൻഡ് ചെയ്യാനായാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താ, ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഓപ്പൺ എ ഫയൽ മീൻസ് യു ആർ ഹാവിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദെയർ ഓപ്പൺ, right? Okay, so you can see the content here, program here, f equal to open of, within double quotes you can give the file name. എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഫയൽ നെയിം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഐ എം ഗിവിങ് ഹിയർ ന്യൂ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ, ദെൻ കോമ ഐ എം യൂസിങ് ഡബ്ല്യു. ലിസൺ ഹിയർ, യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഇൻ ബോത്ത് ഫയൽ നെയിം ആസ് വെൽ ആസ് ദ മോഡ്. യു ഷുഡ് പുട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ്. ഓക്കെ, then next line is we are having another function is there, write. What is the use of the write function? Yes, whatever thing you are writing in the double quotes in between the brackets of the write, it will be written to your file. Which file? New. What is the file name here? New. അപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അത് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ എന്നുള്ള ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു, ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് means what will happen, the previous content whatever be already saved in the file, it has been removed and you will be getting a fresh page. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ഫയലിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ആ ഫയലിലേക്ക് പോകുള്ളൂ, പഴയ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ഓക്കെ ഹിയർ after the first and second line, the third line you can see close function. So what is the use of the close function? So whatever be your purpose, whether it is read, whether it is write, whether it is append, whatever be it is, after that process you have to close your file. Okay, റൈറ്റ് ചെയ്യാനായാലും റീഡ് ചെയ്യാനായാലും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദെയർ ക്ലോസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ, എഫ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ, ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് നെയിം. യു ക്യാൻ പുട്ട് എനിത്തിങ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് യു ആർ ഓപ്പണിംഗ് യുവർ ഫയൽ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫയൽ നെയിം ഹിയർ ന്യൂ. So in which mode you are opening? It is in the write mode. ഈ ഡബ്ല്യൂവിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ ഫയൽ ഇസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്, that means file doesn't exist, then what will happen? It will create a new file on the same time, at the same time. Okay, at the same time it will create the new file. It will create a new file, the same name. Okay, so let me repeat the same thing once again. F equal to open of new dot txt comma w means you are opening the file new with the write mode, and it will be in the which object? File object name here is f. The next line is f dot write of, within double quotes you are writing some content over there, right? So what will happen is by using the write function, whatever things you are written in the double quotes of the write function, it will return to the file new. Then we are close our file by using the close function. Okay, now in the fourth line you can see f equal to open of new dot txt again comma then r. What is r represents? It is for reading, right? Reading. So next line is print of f dot read. So what will happen is whatever be the content has been in the new, it will be saved in the file object f. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫയലിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ എഴുതി കൊടുത്തത്, ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എന്താ എഴുതിയത്? ഹായ് ഹലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ ദ ഫയൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി 2 words, ഹായ് ആൻഡ് ഹലോ ഈസ് ഓൺലി ദെയർ. സോ വെൻ യു യൂസ് ദ ആർ മോഡ് മീൻസ് ദ ഹായ് ആൻഡ് ഹലോ വിൽ ബി come to your file object f. Then f print of f dot read means, so whatever be there in the f, it will be read. Okay, then after that we are closing the file. So what will happen is നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തത് അത് മാത്രം സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻ്റ് ആവും. കാരണം പ്രിൻ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിൻ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പ്രിൻ്റ് ആവുക? എന്താണോ എഫിലുള്ളത് അതവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവും. എഫിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എഫിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ഫയലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്തു. സോ ഹായ് ആൻഡ് ഹലോ വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലേ. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സം സ്ട്രിങ്
within double quotes, and in the next, that means f dot write off, you can call the variable. That is also possible. One more thing is there in the case of append mode. Suppose you can see the code here, right? Instead of w, I am writing append. So append mode means whenever you are running the program, the previous content will be there, along with that the new content will be added, right? പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളുടെ ഫയലിലേക്ക് ഈ ഓരോ വാല്യൂസും സേവ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ വെനെവർ യു ആർ യൂസിങ് ദ റീഡ് മോഡ്, യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദ കണ്ടൻസ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ബട്ട് ഇനി ഇതെവിടെ സേവ് ആവുമെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് പേരില്ല? ന്യൂ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി, ബിക്കോസ് ടി എക്സ് ടി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോട്ട് പാഡ് ഫയൽ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഫയൽ. സോ അതിൽ നമ്മൾ എ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. Listen carefully. Suppose this is your file, notepad file, and already when we execute for one time means already hi hello will be there, right? Hi hello will be there, and നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് പോയി ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു റീഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് along with everything. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോഗ്രാം വഴി എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. നേരിട്ട് ഫയലിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റിൽ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്താലും അത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. കാര്യം നോട്ട് പാഡ് ഫയലാണ്, നമുക്ക് അവിടെയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വെനെവർ യു ആർ റീഡിങ് യുവർ ഫയൽ യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ദ കണ്ടൻറ്റ്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ മോഡ്, യു വിൽ ബി getting all the contents. You will be getting the previous content along with the new content. Everything will be there in your file. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ കൊടുത്താലും അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ നമ്മളവിടെ നേരിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. Is it clear? So do one thing. This is very different program. So try yourself. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആ ഫയൽ എവിടെ സേവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരെന്താണോ അതേ നെയിമിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ലൊക്കേഷനിലൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.